ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلاد من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول صلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعلى شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما وراء، والتدبير أيضا واشهد ما ضرر. مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك واحسن في الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون. قلب من تعالى بالرزق القوى، في الكتاب منزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع
جنون لا يكثرها همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك وانتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مالح الصباح مالت بالرسول لا يكثر همك ما قدر يكون الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومضيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر
لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة. وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى، وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Maka ada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, sudah mulai membahas kepada kita akan pembahasan daripada keadaan yang kedua, yaitu bagaimana seseorang bergaul bersama umumnya para makhluk, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya paling minimal derajat daripada bagusnya pergaulan, yaitu kita itu apa? Kafful adza anhum. Kita menahan gangguan daripada mereka. Kita enggak mengganggu akan apa? Akan umumnya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang mana kemarin beliau menyebutkan bahwasanya Rasul menyabdakan apa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, yang benaran muslim itu adalah orang yang selamat orang-orang muslim yang lain daripada apa? Daripada gangguan lidah dia, dan selamat orang yang lain daripada gangguan tangan dia. Dia enggak ganggu orang. Ini kan apa? Minimal bagusnya akhlak seseorang. Minimal apa? Bagusnya apa? Sohbahnya seseorang, pergaulannya seseorang terhadap orang lain. Minimal apa? Enggak ganggu. Ialah minimal enggak ganggu orang. Itu paling minimal. Kalau sudah ganggu itu bukan apa? Bukan bagus lagi di dalam apa? Pergaulan. Nah, di atas itu kata beliau kemarin apa? Yaitu engkau itu memberikan manfaat kepada orang lain. Itu derajat yang di atasnya lah, engkau memberikan manfaat dan engkau bagus terhadap orang lain. Yang mana apa? Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan al khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li iyalih. Para makhluk semuanya mereka itu adalah orang-orang yang ditanggung Allah. Allah yang menanggung daripada seluruh makhluk. Nah, dan paling makhluk yang Allah paling cintain itu siapa sih? Orang yang paling manfaat bagi para tanggungan Allah. Orang yang paling manfaat bagi makhluk-makhluk yang lain daripada makhluk-makhluknya Allah. Ini yang paling Allah cintain. Semakin besar manfaat kita terhadap orang lain, maka kita akan mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lebih besar. Gimana manfaat kita terhadap orang lain. Setelah itu di atasnya lagi, derajatnya di atasnya apa? Bahwasanya engkau, kata beliau kemarin apa? Sabar atas gangguan dari mereka. Kalau mereka ganggu engkau sabar. Dan engkau itu apa? Bagus terhadap mereka. Yalah sekalipun mereka mengganggu engkau. Kalau ada orang ganggu, kita sabar. Dan kita apa? Terhadap orang yang mengganggu kita tetap berlaku baik. Walaupun mereka itu mengganggu kita. Ini apa? Derajat yang lebih tingginya. Makanya dikatakan apa? Itu adalah derajat as-siddiqin, ulama. Derajat apa? As-siddiqin, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemarin beliau menyebutkan apa? Bahwasanya Rasul menyabdakan kepada Sayyidina Ali, "In aradta an tasbiqas siddiqin fasil man qata'ak wa'ati man haramak wa'fu an amman zalamak." Jikalau engkau pengen bahwasanya engkau bisa menyusul akan orang-orang yang dekat sama Allah. Orang sudah dekat, kita susul lagi. Gimana caranya? Kata Nabi, fasil man qata'ak, maka sambung hubungan engkau terhadap orang yang memutuskan hubungan terhadap engkau. Orang memutuskan hubungan, kamu apa? Malah menyambung. Ya kan, orang memutuskan tali silaturahmi sama engkau. Maka apa yang engkau lakukan? Apakah balik memutuskan juga? Enggak. Malah engkau apa? Berusaha untuk menyambungnya.
Kan ini kadang-kadang ya ada sesuatu yang mungkin agak berat. Kadang-kadang kan ketika orang merasa dia itu misalnya keluarganya memutuskan hubungan silaturahmi dengan dia, ya sudah katanya ya sudah, mereka nggak peduli, kita nggak peduli juga. Kadang-kadang kan sebagai orang kayak gitu. Tapi enggak, sebenarnya bagusnya orang memutuskan hubungan, kita berusaha untuk menjalin. Ya kan ini yang istimewa. Jadi fasil man qata'ak, kata Nabi, engkau sambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan mereka daripada engkau. Orang yang memutuskan hubungan terhadap engkau sambung hubungan engkau kepada mereka. Wa ati man haramak, berikan pemberian kepada orang yang enggak mau memberi kepada engkau. Orang pelit, kita malah pemurah sama dia. Orang pelit sama kita malah pemurah sama dia. Itu yang bagusnya. Gak dibalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi yang namanya kejahatan, yang namanya keburukan malah dibalas dengan kebaikan. Itu yang dianjurkan. Wa'fu amman zalamak, dan maafkan orang yang menzalimi engkau. Wa'fu amman zalamak, dan maafkan orang yang menzalimi akan engkau. Nah, itu kan kata beliau beliau menyebutkan yang demikian kemarin itu atas secara jumlahnya, ya kan? Atas secara jumlah. Sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita secara mendetailnya, secara lebih terperinci. Akan permasalahan bagusnya pergaulan kita kepada orang lain daripada umumnya makhluk-makhluk Allah. Nah, wa tafsilu hadhil huquq, dan pendetailan perincian hadhil huquq, ini hak-hak kasiratun, banyak sebenarnya lah. Wa naqtasir, dan kita akan meringkas min jumlatiha, daripada jumlahnya, ala 20 wazifah, atas 20 wazifah kerjaan. Ada 20 pekerjaan, ada 20 tugas. Yang mana ini 20 perkara ini adalah perkara-perkara yang mana ini dihitung bagusnya pergaulan kita terhadap umumnya makhluk-makhluknya Allah. Ada 20 perkara. Apa 20? Faminha, maka diantaranya alla yuhibba linnas illa ma yuhibbu li nafsihi. Alla yuhibba, bahwa tidaklah dia itu yuhibba, senang, bahwa tidaklah dia suka, linnas, bagi manusia yang lain. Alla yuhibba, bahwa tidaklah dia yuhibba, suka, senang, linnas, bagi manusia yang lain, illa, kecuali apa yang dia sukain untuk manusia, yaitu sesuatu yuhibbu, yang mana dia sukai, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Alla yuhibba, bahwa tidaklah dia itu senang, suka, linnas, bagi manusia, illa, kecuali sesuatu yuhibba, yang ia cintai, yang ia sukai, li nafsihi, bagi dirinya sendiri. Kita itu sama manusia, kita itu diperintahkan untuk suka atau menyenangi untuk manusia yang lain apa yang kita senangin. Kita senang orang berlaku baik sama kita, maka kita pun harus berlaku baik kepada orang lain. Kita senang ketika orang menjalin silaturahmi sama kita, maka kita pun menjalin silaturahmi sama orang lain. Ya kan, apa yang kita sukain untuk diri kita, maka begitu juga kita itu berlaku kepada orang. Yalah. Anggap orang itu seperti diri kita. Seandainya kita digituin, suka atau enggak? Kita melakukan sesuatu sama orang, kita seandainya digituin, suka enggak? Kalau enggak suka, jangan. Kalau kita suka digituin, misalnya maka lakukan juga terhadap orang. Yalah. Kita kalau dikasih orang uang, suka enggak? Suka kan? Ya, kalau ada uang, kasih orang uang. Ya kan? Kita kalau ada orang punya makanan enak, ternyata dia kasih sama kita senang enggak dikasih orang makanan enak? Begitu juga berarti kita nanti kalau bisa mengasih orang makanan enak, kasih makanan enak juga terhadap orang lain. Kita enggak suka diganggu, jangan ganggu orang. Kan sama, kita perlakukan orang lain dengan apa yang kita sukai untuk diri kita. Kita perlakuin orang lain dengan apa yang kita sukai untuk diri kita. Itulah alla yuhibba linnas illa ma yuhibbu li nafsihi, bahwa dia tidak suka bagi manusia kecuali apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Yang mana
Nabi menyabdakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang kalian hatta sehingga yuhibba li akhihi, dia itu suka untuk saudaranya, saudara seagama sama aja masuk ya. Sehingga dia itu suka, senang bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai li nafsihi bagi dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman, artinya apa? Tidaklah sempurna keimanan ahadukum, salah seorang kalian, hatta sehingga yuhibba li akhihi, dia itu suka untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kalau kita suka bagi orang lain, apa yang kita sukain untuk diri kita, sekarang apa? Baru kita, kata Nabi apa? Mulai mendapatkan kesempurnaan keimanan. Yalah. Tapi apa maksudnya? Ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair, daripada kebaikan. Yalah. Ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair, apa yang dia sukai li nafsihi bagi dirinya sendiri, minal khair, daripada kebaikan. Kalau suatu orang dia itu suka yang jahat-jahat, suka yang buruk-buruk, jangan disukain untuk orang lain. Dia suka mabuk, katanya karena aku suka mabuk, maka aku suka yang lain mabuk juga seperti aku. Jangan, ini salah. Ya, yang kita anjurkan apa? Maksud kita yang baik. Kalau ada sesuatu yang baik, yalah, kamu senang ini untuk diri kamu, maka berikan juga untuk orang lain. Kalau yang buruk-buruk jangan. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, barang siapa sarrahu, menyenangkan akan dia. Artinya apa? Barang siapa suka, ya kan? Barang siapa menyenangkan akan dia. Artinya barang siapa suka, an yuzahzah, bahwa dijauhkan dia, anin nar, daripada api neraka. Siapa senang untuk dijauhkan daripada api neraka? Siapa suka untuk dijauhkan daripada api neraka? Apa kata Nabi? Fal ta'tihi maniyatuh, maka hendaklah datang akannya maniyatuhu, oleh kematiannya. Wa huwa, dan ia, yashhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah. Wal, dan juga wal ya'ti, dan hendaklah ya'ti, datang, atau apa? Wal ya'ti, dan hendaklah mendatangkan ia, dan hendaklah mendatangkan ia. Maksud mendatangkan itu apa sih maksudnya? Melakukan. Yalah, mendatangkan asalnya ya'ti apa? Mendatangkan. Maksudnya apa? Melakukan. Ilan nas, kepada manusia lain, ma yuhibbu, apa yang dia sukain. An yu'ta, bahwa didatangkan. Yu'ta, didatangkan, atau kita artikan dengan lebih mudah apa? An yu'ta, bahwa diperlakukan. Bahwa diperlakukan ilaihi, kepadanya. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih, maka hendaklah dia itu mendatangkan kepada manusia apa yang suka ia bahwa didatangkan kepadanya. Artinya apa? Dan hendaklah dia melakukan kepada manusia apa yang dia itu sukai bahwa diperlakukan terhadap dirinya. Ini kata Nabi, siapa suka, yalah, siapa senang nanti dijauhkan dari api neraka, lakukan ini. Apa kata Nabi? Hendaklah datang kematian dia, dan dia itu apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Artinya apa? Dia itu hendaklah mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Kata kita, gimana kita menjadikan kematian kita ke dalam agama Islam? Kita menjadikan kematian kita atas keimanan. Kan ini urusan, ya kata kita mungkin apa? Bukan urusan kita. Dari mana tahu? Ya, kita berusaha untuk menjaga. Kalau kita berusaha menjaga, Allah akan menjagakan.
Ya kan itu aja sebenarnya kan urusan kita makhluk apa? Menjaga. Kita berusaha untuk menjaga. Terus Allah nanti yang menjagakan ketika kita memang beneran apa? Menjaga keimanan. Adapun orang-orang yang suul khotimah kan kita pernah disebutkan apa kata kita apa sama kalian. Adapun orang-orang yang suul khotimah memang mereka itu apa? Ibadahnya hanya palsu, nggak ada keimanan sebenarnya. Ibadahnya hanya apa? Pamer. Ibadahnya hanya ibadah yang menjadikan dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Itu biasanya yang suul khotimah. Merasa mereka itu punya amal. Sebenarnya apa? Kita itu semestinya apa? Jangan merasa punya amal. Kita melakukan tapi apa? Kita merasa berlumur dosa. Kita melakukan amal soleh, akan tetapi apa? Walaupun kita banyak amal soleh, kita merasakan berlumur dosa. Kita melakukan amal soleh dan kita merasakan kita nggak punya amal soleh. Kita melakukan amal soleh dan kita apa? Merasa tidak punya amal soleh. Yang mana di sana ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan apa? Malana amal a'maluna kulluh zalal. Malana amal a'maluna kulluh zalal, kata beliau. Gak ada bagi kami amal, gak punya amal ibadah. Padahal ibadahnya luar biasa. Yalah, dikatakan apa? Beliau itu bahasanya itu apa? Beliau itu kesusahan mencari waktu untuk apa? Untuk menambahin ibadah. Kenapa? Karena sudah penuh waktu beliau itu dengan ibadah. Kayak apa? Menambah ibadah lagi sudah hibak pun ibadah. Yalah. Sampai-sampai kalau nggak salah apa? Banyak beliau itu banyak zikir apa yang 25 ribu seharinya. Ya kan? Kalau nggak salah apa? Ya kalau nggak salah apa? 3 zikir. Kalau nggak salah apa? Subhanallah 25.000, alhamdulillah 25.000. Allahu Akbar 25.000 kalau nggak salah, atau ibadah atau zikir yang lain. Pokoknya apa? Ada 3 ibadah, ada 3 zikir, beliau itu bacanya ini 25.000. Penuh lah sama ibadah, belum ibadah-ibadah yang lain. Yalah. Tapi apa? Sekalipun banyak banget ibadah beliau nggak merasa punya amal ibadah. Yang mana diceritakan apa? Pada suatu hari beliau itu dihadiahin orang jam, bahasa kita jam itu ya kan, orang bahari jam itu kayak kita sudah berterai enggak. Orang dulu apa kalau punya jam ya sudah ada jam diputer nih, puter hebatnya apa, setelah diputer nanti bisa jalan, ada diputar-putar dulu, nah kadang jalan. Jadi apa, setiap hari perlu diputer. Nah dikasih orang sih tujuannya apa, supaya ini Habib bisa menjaga waktu beliau lebih luar biasa lagi. Setelah itu apa? Setelah dihadiahkan jam, pada suatu hari apa? Ini orang datang lagi setelah beberapa hari mungkinnya lah datang lagi. Dia lihat jam hadiah dari dia masih berada, ialah nggak dipakai, berandakan bahasa kita di atas lemari atau di mana, nggak dipakai. Terus kata yang ngasih hadiah jam, Bib, kenapa nggak dipakai? Kan ini hadiah dari kita supaya pian apa membantu pian apa mengatur waktu. Jar beliau apa? Aku nggak punya waktu untuk menyalakan ini, nggak punya waktu. Buat putar-putar kayak ini nggak ada waktunya. Semua penuh waktu dengan ibadah. Nggak ada lagi waktu untuk memutar-mutar, kada kawa. Saking apa? Penuhnya dengan ibadah. Sampai-sampai beliau itu apa? Pengen memberikan pemahaman bagi anak-anak beliau, supaya apa? Keturunan beliau itu memperhatikan akan waktu-waktu mereka. Ya kan, yang mana apa dikatakan beliau itu kalau bulan Ramadan gak bisa lagi menambah ibadah. Kan kita biasanya kalau bulan Ramadan kan ya agak rajin ya ibadah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi beliau itu kalau bulan Ramadan gak bisa nambahin ibadah, sudah full memang ibadah setiap hari memang full. Jadi bulan Ramadan pengen nambahin apa yang ditambahin, memang sudah full setiap harinya. Setelah itu kata beliau sama anak-anak sama cucu-cucu beliau mungkin ya mengatakan, apakah kalian ada yang punya waktu bisa aku beli? Artinya pengen menyadarkan yang lain. Aku ini penuh sudah waktu. Kalian nih yang banyak punya waktu kosong nih. Ada nggak yang bisa menjual waktunya untuk aku? Ada yang bisa jual waktu? Aku pengen beli waktu. Luar biasa apa? Penuh waktu dengan ibadah. Tapi apa? Dengan penuhnya ibadah, penuhnya waktu dengan ibadah, beliau mengatakan apa? Malana amal a'maluna kulluh zalal. Malana amal, nggak ada bagi kami amal, nggak ada punya amal, nggak ada punya ibadah, nggak ada punya pekerjaan yang aku rasa diterima, nggak ada.
Malana amal, nggak ada bagi kami amal ibadah. Untuk mungkin apa diharapkan nanti hari kiamat, nggak ada. Malana amal, nggak ada bagi kami amal. Terus kata beliau, a'maluna kulluh zalal, amal kami semuanya hancur. Padahal ibadah luar biasa, tapi dianggap beliau apa? Semuanya hancur. Nggak benar dianggap beliau semuanya. Jadi begitulah caranya lah kita beramal, tapi apa? Jangan merasa beramal. Nah kalau begitu Allah insya Allah menjagakan amal kita. Insya Allah Allah menjagakan keimanan kita sampai akhir hayat. Jadi apa? Seseorang itu tadi apa? Kalau pengen bahagia, ialah kalau dia itu suka untuk dijauhkan daripada api neraka, hendaklah datang oleh kematian kepada dia dan dia itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia berusaha untuk menjaga keimanan dan benar-benar dia itu memang beriman, beramal karena Allah. Insya Allah Allah jagakan. Dan hendaklah kata Nabi apa? Dia itu melakukan kepada manusia apa yang suka dia itu, bahwasanya manusia memperlakukan dia. Ialah sebagaimana engkau suka dengan perlakuan ini, maka perlakukan manusia dengan perlakuan ini juga. Itu yang pertama. Wa minha, dan diantaranya lagi yang apa? Yang daripada perkara-perkara daripada apa? Kebagusan pergaulan kita terhadap umumnya makhluk ciptaan Allah. An yatawadha'a, bahwa dia itu bertawadu. Bertawadu, rendah hati bahasa kita. Yalah. Artinya apa? Ini perkara di hati lah. Bukan perkara itu di badan. Ini hatinya. Kalau orang tunduk-tunduk tapi hatinya sombong, ya ini bukan tawadhu. Orang ialah kesannya kayak tunduk-tunduk. Ya. Tapi hatinya sombong, merasa paling bagus, paling baik, paling bagus akhlak. Ini kata kita mutakabbir. Orangnya sombong. Walaupun bagaimanapun penampilannya itu enggak jadi arti. Hatinya gimana? Sombong atau gimana? Merasa lebih baik atau gimana? Ya tawadhu'a, dia itu bertawadhu likulli ahadin, bagi setiap orang. Wala yaftakhir alaih, dan tidak bersombong alaihi, atasnya. Bertawadhu bagi setiap orang dan tidaklah bersombong, tidaklah apa? Berbangga diri alaihi, atasnya. Fa innallaha, maka bahwasanya Allah la yuhibbu, tidak suka, kulla mukhtal, kepada setiap orang yang sombong, fakhur, yang membanggakan dirinya. Allah enggak suka sama orang yang sombong, fakhur, yang membanggakan dirinya. Yang mana disebutkan ialah bahwasanya seorang ulama, yang mana mungkin apa? Kalian sudah pernah dengar ya kan sebutan siapa? Al-Imam Abdullah Al-Idrus, yang apa? Kakek moyangnya orang-orang yang biasanya kabilah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sigaf. Beliau Imam Abdullah Al-Idrus ini apa dikatakan punya anak. Namanya apa? Abu Bakar Al-Adni. Anak ini apa? Ya pengen pergi dakwah. Pergi sudah keluar untuk menyebarkan dakwah. Sebelum pergi, ialah kata ayah beliau, wahai anakku, ya gimana engkau pergi? Coba kita lihat dulu keadaan layak atau enggak. Sekarang kamu pergi membawa akan benderanya Nabi Muhammad SAW, menyebarkan akan agama, akan kebaikan, layak enggak? Ya kan? Tapi ini cerita orang memang ya tulus, yalah memang sebenarnya apa? Enggak dibuat-buat ceritanya. Memang aslinya kayak gitu. Apa ceritanya? Ceritanya kata ayah beliau nih, kamu pergi ke pasar, carikan di pasar orang yang lebih hina dibandingkan kamu. Ya kan? Orang polos, pergi langsung ke pasar. Yalah, ibaratnya kan ya disuruh cari. Ya kan? Tapi beneran ini ialah bukan diulah-ulah. Kalau kita yang sudah tahu cerita, karena nanti niru-niru. Enggak, ini memang beneran orang ialah. Bukan niru, memang beneran cerita asli. Ya kan?
Jadi apa? Ketika beliau pergi ke pasar cari mana yang mungkin apa? Kata ayah, cari orang yang lebih hina dibandingkan aku. Setelah itu dia lihat orang yang mungkin apa ya, ada sedikit orang-orang yang mungkin ya mereka itu ada, yalah bukan orang yang terlalu soleh, mungkin ada juga maksiat-maksiatnya. Yalah orang-orang yang kurang baik lah sedikit, tapi bukan juga yang hancur banget ya. Yalah yang lumayan yalah sedikit ada kayaknya ada maksiat-maksiatnya lah. Nah kata beliau, barangkali mereka nih sekarang yang mungkin aku apa kabarin ayah bahwasanya aku ketemu orang yang lebih rendah dibandingkan aku. Setelah itu beliau pikir, ya kan? Beliau pikir bahwasanya apa mereka itu mungkin aja bertaubat. Jadi orang soleh, aku nggak tahu diri aku. Berarti kata dia apa? Ya mereka itu pasti lebih baik dibandingkan aku. Aku belum dapat lagi mencari orang yang lebih rendah. Pergi lagi. Yalah, cari, dikira ini sebenarnya salah, enggak. Ujung-ujungnya apa? Beliau itu kalau nggak salah apa? Lihat anjing. Kata beliau, ya sudah ini pasti anjing. Ya kan, nah, sekarang apa lebih rendah dibandingkan aku. Aku kasih tahu sama ayah, aku sudah ketemu anjing ternyata lebih rendah dibandingkan aku. Setelah itu pikir lagi, ini anjing ya kan nggak ada dosanya. Ya kan, kalau aku manusia kalau mungkin dosa nanti masuk neraka hina. Setelah itu apa? Beliau pergi kepada ayahnya. Bilang sama ayahnya dengan kejujuran, bukan palsu ya lah. Katanya apa? Wahai ayah, aku pergi ke pasar nggak nemu orang lebih rendah dibandingkan aku. Nggak temu orang yang lebih hina dibandingkan aku. Setelah itu apa kata ayahnya? Sekarang kamu pergi dakwah. Sekarang baru layak untuk berdakwah. Ketika apa? Merasa nggak ada yang lebih hina dibandingkan dirinya. Nah, jadi apa? Itu tawadhu ya kan? Di hati itu. Ya kan? Bukan di ya kan? Di hati. Memang hati beliau apa merasa nggak ada yang lebih hina dibandingkan beliau, merasa apa yang lain mungkin lebih baik. Nah, begitu apa yang sepatutnya bersifat seorang manusia, tidak apa merasa lebih baik dibandingkan orang lain, akan tapi apa semestinya dia bertawadhu bagi setiap orang. Yalah, wala yaftakhir dan enggak sombong, fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka bahwasanya Allah tidaklah suka kepada setiap orang yang sombong yang berbangga diri. Fa in takabbara alaihi ghairuhu, dan jikalau takabbara bersombong alaihi terhadapnya atasnya ghairuhu oleh orang lain. Gimana kalau orang yang lain bersombong sama kita? Fal yahtamil, maka hendaklah dia bersabar. Sombong sama orang lain enggak, tapi kalau disombongin orang lain enggak marah, sabar aja. Kalau disombongin orang lain enggak tersinggung. Ya kan? Kalau disombongin orang lain apa? Enggak tersinggung tapi sabar. Biarin orang dia pengen sombong ya terserah dia. Yalah. Tapi apa kita enggak marah ketika orang apa menyombongkan diri terhadap diri kita. Kita enggak marah disebabkan apa? Disebabkan diri kita. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa", ambillah olehmu al-afwa akan sifat pemaaf, artinya bersifatlah olehmu dengan sifat pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan olehmu bil urfi dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah olehmu anil jahilin daripada orang-orang yang bodoh. Di antara orang bodoh apa? Orang sombong itu orang bodoh. Ya, kita apa? Kalau orang bersombong sama kita, nyombongin dirinya di hadapan kita apa? Kita ya sudah jangan peduli, jangan apa? Jangan marah, biarin. Yalah. Kalau yang membalas misalnya orang nyombongin maginya, soalnya membalas juga bersombong juga, enggak ada. Ya kan? Berpaling daripada orang-orang yang jahil. Artinya apa? Kita maksud kita apa? Tidak marah atas kesombongan dia terhadap diri kita.
Walaupun ya kita nggak senang sama sifat dia yang buruk, itu sifat sombong buruk ya kan. Tapi apa? Untuk terhadap diri kita yang berkaitan dengan diri kita, kita nggak nggak marah atas apa kesombongannya terhadap diri kita, yang terhadap dirinya kita, hubungan sama diri kita nggak. Tapi walaupun apa, tetap ya kan kita gak senang sama apa sifat keburukan. Tetap aja gak senang sama sifat keburukan. Wa minha, dan diantaranya an yuwaqqiral masyayikha. Ialah daripada apa? Daripadanya bagus pergaulan kepada umumnya makhluk. An yuwaqqiral masyayikha, bahwa menghormati ia al masyayikha akan orang-orang tua. Yang lebih tua dibandingkan kita hormatin. Wa yarhamas sibyana, dan merahmati, menyayangi as-sibyana akan anak-anak kecil. Begitulah sifat ialah semestinya kita sayang sama, kita hormat sama yang lebih tua, dan kita sayang terhadap yang lebih kecil. Begitulah menjadi stabil ya kan urusan. Memang begitu caranya. Yang di tua kita hormatin, yang kecil kita sayangin, kayak gitu. Kalau yang tua kita nggak hormatin, sekarang rusaklah. Daripada apa? Moral. Gak ada moralnya kata kita nih orang. Gak mau hormatin yang tua ya kan. Yang gak kasih sama anak kecil, kata kita mana perasaan. Semestinya manusia itu akan apa? Harus mempunyai sifat kasih sayang. Karena memang apa? Ini perkara yang penting. Menghormati orang tua dan menyayangi akan anak kecil. Qala Nabi, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah daripada kami, kata Nabi. Bukanlah daripada kami, bukanlah daripada golongan kami. Man lam yarham, orang yang tidak merahmati, orang yang tidak menyayangi saghirana, akan anak-anak kecil daripada kalangan kami. Yang enggak seneng, yang bahasanya apa? Yang enggak merahmati, yang enggak menyayangi anak kecil, kata Nabi, ini bukan golongan kami. Ini apa? Kita diajarkan bersifat rahmat kasih sayang. Walam yuwaqir kabirona, ini juga apa? Yang tidak, bukanlah daripada golongan kami apa? Orang yang lam yuwaqir, tidak menghormati, kabirona, akan orang-orang tua daripada kalangan kami. Laisa minna man lam yarham saghirona wa lam yuwaqir kabirona. Bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi akan anak-anak yang kecil daripada kami, dan tidak menghormatin akan orang-orang yang tua daripada kami. Jadi kita sebagai muslim apa? Harus menyayangi yang kecil dan menghormati yang tua. Kalau enggak begitu, ini bukan sifatnya umat Nabi Muhammad. Bukan begitu. Semestinya apa? Umatnya Nabi Muhammad. Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad. Terus gimana kau pengen apa? Digolongkan daripada golongan Nabi Muhammad? Ya kan bukan itu kata Nabi. Bukan itu jalannya. Dan memang apa? Dituntut untuk kasih sayang. Yang mana dikatakan ialah bahwasanya para aulia itu apa? Luar biasa kasih sayangnya, bukan hanya sama manusia, bahkan sama binatang. Yang mana dikatakan apa? Bahwasanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, seorang wali yang luar biasa besarnya, luar biasa agungnya, luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Ialah pada suatu hari apa? Beliau itu lewat melihat akan anjing, yang mana itu anjing apa? Dikatakan punya penyakit, kayak kena luka mungkin. Setelah itu apa? Pokoknya ini anjing luka, ya kan, sakit, kalau nggak salah apa? Kena penyakit juzam gitulah anjing. Diambil diambil anjingnya. Setelah itu apa? Dirawat, di setiap hari diberi makan dan dirawat sampai sembuh. Itu sama kambing, apa? Sama anjing, binatang najis lagi. Tapi apa? Luar biasa kasih sayangnya. Walaupun apa? Sama binatang, anjing, yang mana ini anjing apa? Kata najis. Gimana kalau sama manusia, sama anjingnya aja kayak gitu?
ketemu anjing di jalan, kasihan luka, gak bisa jalan, orang nggak ada yang peduli, diambil. Setiap hari dikasih makan, diobatin sampai sembuh. Jadi apa? Begitulah. Jadi mempunyai kedudukan yang luar biasa tinggi. Wali-wali itu apa? Kedudukan mereka tinggi dikarenakan luar biasa hati merekanya itu yang luar biasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah. Ya, jadi apa bahasanya kurang perasaan kebanyakan kita ini apa? Jadi ya kayak gitu-gitu aja. Kayaknya nggak meningkat, nggak jadi orang soleh, apalagi jadi wali. Kenapa kasih sayangnya nggak ada di dalam hati? Ya kan gimana pengen jadi wali kalau nggak ada kasih sayang kepada makhluk Allah? Kan yang namanya wali-wali itu kan kalau kita menyandang akan makhluk-makhluknya Allah, menyandang bala. Di dalam hatinya aja nggak ada kasih sayang. Gimana pengen menyandang? Iya kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyaibatil muslim. Min ijlalillah, setengah daripada bentuk menghormati Allah, setengah daripada bentuk membesarkan Allah, setengah daripada bentuk mengagungkan akan Allah Ta'ala. Apa bentuknya? Ikramu, memuliakan. Dzisyaibah, orang yang sudah beruban, artinya orang tua. Dzisyaibah, orang yang sudah beruban, artinya orang yang sudah tua. Al-muslim, yang mana ini orang tua itu apa? Al-muslim adalah orang yang muslim. Ini bentuk ialah pengagungan kita kepada Allah, kita hormatin orang yang sudah tua. Orang yang sepuh kita hormatin. Ini apa? Sekarang dihitung daripada mengagungkannya kita akan Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Kenapa? Ini ciptaan Allah. Kita harapkan ketika kita agungkan apalagi ciptaan Allah yang sudah sepuh, maka apa? Ini sekarang kita itu mengagungkan akan Allah, itu hitungannya. Dan inilah ajaran Islam, memanglah ini ajaran Islam. Kita mengagungkan orang yang tua, yang sepuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma waqqara syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu inda sinnihi man yuwaqqiruh. Ma waqqara, tidaklah menghormati, menghormati syabun, oleh seorang pemuda. Tidaklah menghormati oleh seorang pemuda syaikhan, akan orang yang sudah tua. Kenapa jadi dia menghormati? Lisinnihi, dikarenakan umurnya. Lisinnihi, dikarenakan umurnya ini tua. Tidaklah menghormati oleh seorang pemuda akan orang tua disebabkan umurnya yang sudah tua, illa kecuali apa ganjarannya? Qayyadallah, menetapkan oleh Allah, lahu, baginya siapa? Baginya ini yang menghormati orang tua. Menetapkan oleh Allah lahu, baginya, inda sinihi, ketika tuanya, man yuwaqqiruhu, akan orang yang menghormatinya. Qayyadallahu lahu inda sinihi man yuwaqqiruhu, menetapkan oleh Allah lahu, baginya ini orang, inda sinihi, ketika tuanya, akan orang yang menghormati akannya. Jadi tidaklah seseorang menghormati orang tua, orang yang tua, ialah orang yang sepuh, dikarenakan apa? Tua umurnya. Kecuali Allah akan menetapkan bagi ini yang menghormati apa? Orang yang nanti menghormatin dia juga. Sebagaimana dia menghormati orang yang tua, orang yang sepuh, maka Allah nanti menjadikan bagi dia apa? Orang-orang yang akan menghormati dia juga ketika dia sudah menjadi sepuh. Wahada, dan ini sekarang ini hadis ialah yubasyiru, memberikan kabar gembira, bitulil hayah, dengan panjang hayah kehidupan. Panjang kehidupan artinya panjang umur, ialah panjang umur di dalam kehidupan. Ma'al ajri, serta pahala.
Jadi sekarang kata Nabi kan apa? Orang yang pemuda, ya. Ini kan pemuda kata Nabi, yang menghormati orang yang tua, menghormati orang yang sepuh disebabkan tuanya itu orang. Maka Allah akan menjadikan bagi dia, Allah menetapkan bagi dia orang yang nanti akan memuliakan dia ketika dia tua. Otomatis apa mana hadis? Ini orang yang memuliakan orang tua, dia itu nanti akan panjang umur sampai dia itu tua juga. Dan orang lain akan menghormati dia. Dan dia dapat pahala. Yalah. Jadi apa amalan untuk supaya panjang umur, supaya panjang umur apa? Kita menghormati orang-orang yang panjang umurnya juga. Yalah, menghormati orang-orang yang tua. Amalan panjang umur. Wa minha, dan diantaranya lagi, yalah, daripada bagusnya pergaulan kita kepada umumnya para makhluk. An yakuna, bahwa adalah ia ma'akafatil khalqi, serta seluruh makhluk, mustabsyiran, menunjukkan kegembiraan. Artinya mukanya itu jangan terlalu suram lah. Jangan apa? Terlalu suram. Ya tunjukkan gembira. Yalah. Ya kan? Ya orang ikan senang ya, ketika muka kita gembira, orang pun juga senang, ya kan? Talqal wajhi, senyum muka. Atau bahasa kita apa? Ceria muka. Ini apa? Kebaikan, yalah, bagus, yalah. Yang namanya apa? Kita menunjukkan kegembiraan, kita senyum, kita apa? Ceria, itu apa? Daripada bagus. Daripada bagusnya pergaulan kita terhadap orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadrun, apakah kalian tahu? Alaman, atas siapa? Hurrimatin nar, diharamkan api neraka. Kalian tahu enggak siapa yang diharamkan neraka atas mereka? Qalu, berkata mereka itu para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam, lebih mengetahui, kami kan tahu. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, diharamkan neraka itu, kata Nabi, alal hayyin. Diharamkan neraka alal hayyin, atas orang yang mudah. Al-layyin, yang lembut. Kan orang yang mudah, al-layyin, yang lembut. Orang yang mudah artinya apa? Kalau berurusan lawan beliau itu ya mudah-mudah aja. Ada kakuju mengalihi, ya. Tapi bukan juga berarti apa? Berarti dengan artian yang enggak peduli, bukan juga. Kadang-kadang kan apa? Ya terserah aja terus. Kan ada aturan kayak gitu kan. Jadi apa ya? Pokoknya apa kata kita apa? Mudah artinya dia itu yang enggak terlalu lah. Gak terlalu keras. Alal hayyin, atas orang yang mudah, atau kata kita apa? Ringan. Adalah ringan. Al-layyin, yang lembut. As-sahal, yang apa? Sederhana. Atau bahasa kita lain gampang, yalah. Sederhana, ya kan? Gampang. Al-qarib, yang simple. Orang pokoknya ya nyaman, kata kita sudah. Yalah. Mudah, alal hayyinil layyin, as-sahlil qarib. Diharamkan neraka atas orang yang mudah, ringan bahasa kita. Al-layyin, lembut, as-sahal, sederhana, gampang. Al-qarib, apa? Simple orangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah taala yuhibbus sahla at-talqa, suka ia akan sederhana, akan sederhana, at-talqa, yang mudah. Allah suka sama sederhana, yang sederhana dan yang mudah. Ketika Allah suka sama yang sederhana dan yang mudah, berarti apa? Allah suka sama orang yang sederhana
dan orang yang mudah. Yalah, artinya apa? Sederhana, perkara yang enggak terlalu ribet, ya kan? Tapi apa maksud kita? Tapi ini bukan berarti enggak ada tanggung jawab, bukan berarti gitu, ya lah. Ya kan, misalnya enggak ada tanggung jawab, misalnya kayak orang tua kata kita misalnya. Kata anaknya, ayahku mudah, gampang ayahku. Aku pengen pacaran terserah, aku pengen pergi ke sini terserah, aku pengen lakukan ini yang gak baik terserah. Itu kita bukan masuk ini ayat, ini hadis. Ini sekarang namanya gak bertanggung jawab. Bedakan yang namanya mudah, lembut, sama yang gak bertanggung jawab, itu bukan salah itu, yalah. Beda, ya kan? Innallaha yuhibbus sahla at-talqa. Allah bahwasanya Allah suka akan yang sederhana, yang gampang, kata kita, at-talqa yang mudah. Yalah tanpa ihmal, yalah tanpa melalaikan. Bukan berarti mudah, artinya ya gampang, terserah aja, keluarga ternyata bebas melakukan yang gak baik. Katanya ayahku gampang aja, gak masalah. Itu bukan, ini sekarang namanya tidak bertanggung jawab. Jangan samakan, ya lah. Ya kan, ada yang namanya tanggung jawab. Nabi, coba kita contohkan Nabi, yalah. Ketika ada salah satu cucu beliau, Sayyidina Husain kalau nggak salah, atau Sayyidina Hasan, pada suatu hari yalah ada korma ini bukan, kalau nggak salah korma zakat, ya kan, ini boleh kan keluarga Nabi makan zakat. Pada suatu hari ada ketika Nabi datang, ini ada korma zakat, ternyata diambil Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, diambil, dibuat ke mulut. Gimana? Kata Nabi, kah. Artinya kalau keluarkan gitu. Ya padahal masuk mulut, kada boleh kan Nabi. Kan ada ketegasan. Kalau yang enggak boleh, tetap enggak boleh. Ya kan? Tapi gimana Nabi sama keluarga? Kadang-kadang Nabi ketika sholat, datang Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain menunggangi Nabi ketika sholat. Dan Nabi enggak mengangkat beliau, ya sudah. Hadangin sampai cucu beliau beralih daripada punggung atau daripada gulunya Rasul. Jadi mudah orangnya, tapi bukan berarti mudah bukan berarti nggak peduli. Perkara itu disusun, ya kan. Yang nggak boleh tetap nggak boleh. Perkara yang nggak sepantasnya tetap jangan dilakukan. Nah, tapi di sana ada kelembutan, di dalamnya ada kelembutan, ada kesederhanaan, ada yang namanya kegampangan, artinya tidak terlalu keras, yalah. Ya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu yunqiduna wal muslimin wa yuqawwil iman wal yaqin fi qulubi sigharina wa kibarina wa rijalina wa nisaina wa awwalina wa akhirina. يا حي يا قيوم احيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوام المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.